அப்படிங்கிறத as a thought leader how you are seeing, as leader of politics how you are seeing அப்படிங்கிறது. அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து, இந்த சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட் 3வது ஆண்டாக வெற்றிகரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து தன்னார்வலர்கள் கூட என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய அரவிந்த் நீலகண்டன் அவர்கள் பாரதி அவர்களை பற்றி, பாரதி அவர்களுடைய சயின்டிஃபிக் பெண்ட் ஆஃப் மைண்ட், அதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காங்க. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹி ஹஸ் ரிட்டன். இது புதிதில்லை, ஸ்வராஜ்யா மேகசினில் நிறைய எழுதியிருக்காங்க. எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அவரோடு கலந்துரையாடும் பொழுது அவருடைய எண்ணத்தையும் கூட வெளியே கொண்டு வருவதற்கு. நான் பாரதியாரை பல கோணத்தில் நாம் பார்ப்போம். வி சி மகாகவி பாரதி இன் மல்டிபிள் ஃபேசட்ஸ். social reformer, thinker, writer, a person who was instrumental in awakening people's mind for the fight for independence. But if somebody is interested to see Mahakavi Bharati with a scientific bent of mind, especially Bharati's scientific bent of mind, I would say our merit சொல்லுவாங்க. In the next 25 minutes when we get deep into Mahakavi's mind, ஒரு மாதிரி மிரட்டுற அளவுக்கு he has written lot of things before 1921. So we all know Mahakavi lived a very short life, 1882 to 1921, and 102 years later we are trying to position Mahakavi Bharati with respect to science and what was he thinking, where was he. If Arvindanji gives me about 3-4 minutes time, I would like to, whatever arguments I am putting forth, I would like to put a basement to that argument. When Albert Einstein came up with the general theory of relativity in 1916, it is important to understand general theory of relativity to understand where Mahakavi was when he wrote many of his beautiful literature. The basic idea of general theory of relativity we all know. Einstein said, universe, the shape of a universe is a function of its matter and energy. If it's a curved universe, it depends on gravity, which again depends on the matter and the energy within it. And Einstein went on to argue in his general theory of relativity that at a critical value, when the energy and the matter balances inside the universe will remain flat. The universe will not be curved. So two parallel lines will never intersect. It will remain a flat universe. So Einstein went on and on and on to find what is that critical value. He found that critical value also. He said to be having that critical value when the universe will remain flat, he said 31% of universe would be matter and 69% of universe Einstein couldn't find what it is. So very conveniently he said it is the cosmological constant. He said 69% of the balance that universe is having is the cosmological constant and 31% is the matter. And again Einstein, when we dug deep into it, he said out of the 31% only 4.6% is the matter, the atom that we all see, and the rest 26% is dark matter. Again he couldn't understand what it is. He said dark matter. So this is the base. To understand Bharati with a bit of science, we have to understand it's a critical value of matter and energy that is balanced, and 31% is matter, 69% we don't know, which Einstein called the cosmological constant of the universe. Later in 1984, when James Peebles, who got his Nobel Prize in 2019, when James Peebles looked at Einstein's theory of relativity with a very renewed spirit, he found out that 69% cosmological constant in 1916, what Einstein said, that 69% is nothing but dark energy. In his equation also he was able to find exactly 69% of this universe is dark energy, which is matching with 69% of cosmological constant of Einstein, which clearly means Einstein was somewhere in 1916 to come. 2011, again a Nobel Prize was given for cosmos. 3 people got it, and they went one step further to talk about the accelerating nature of the universe. There they moved a little bit closer to what Einstein was trying to say. In 2011 they mentioned, yes, there is dark matter, there is dark energy, and in the Nobel Prize acceptance speech they said we are like LKG students, first standard students, and universe is like a PhD, we are trying to reach there. Now with this argument I am coming back to Mahakavi Bharati. Now in one of Mahakavi Bharati's literature, sir, very beautifully he writes, பராசக்தியின் ஆணை அவள் மண்ணிலே ஆக்கர்ஷண திறமையை நிறுத்தினால் அது பொருட்களை நிலைப்படுத்துகிறது,
மலை நமது தலைமேல் புரளவில்லை, கடல் நமது தலைமேல் கவிழவில்லை, ஊர்கள் கலைந்து போகவில்லை, உலகம் எல்லா வகையிலும் இயல் பெறுகின்றது, இதெல்லாம் அவளுடைய திருவருள். He says, for a person who is just reading Mahakavi Bharati very normally, we might say gravity. But Einstein in this is going much beyond gravity. Parashakti, and possibly maybe 50 years from now, when we say Parashakti could be dark energy, and Einstein is somewhere there, dark energy, and Bharati is somewhere there around 1960, same period, giving a definition of Parashakti, the highest possible energy that is available in the universe. Then he talks about the internal balancing mechanism. He goes beyond gravity. He talks about an universal energy that is holding everything in its place, because the cosmos is going at a rapid speed. Milky Way galaxy is traveling at a rapid speed, spinning on its axis, but no disturbance, which is beyond gravity. Some energy is holding forth in it. So that is why he says, மலை நமது தலைமேல் புரளவில்லை, கடல் நமது தலைமேல் கவிழவில்லை, ஊர்கள் கலைந்து போகவில்லை, உலகம் எல்லா வகையிலும் இயல் பெறுகின்றது, இதெல்லாம் அவளுடைய திருவருள். When he comes back to the word called திருவருள், Aravindanji, you know very well that when Mahakavi Bharati talks about திருவருள், it doesn't, I find it very hard to find a suitable English word for arul. A lot of people give it is this, it is that, but I don't think there is any equivalent word for arul, because there is a 80-year-old, one of Chennai's very famous cardiologist sitting here, Dr. Chokkalingam. If you ask him how is he so successful, every time he takes a knife in his hand, that his success rate is so high, he might say there is something beyond me, there is arul over me, by which I'm a successful cardiologist. So here arul, I believe he goes one level further, he gets into the deepest cosmos to say that dark energy is making many things to happen. When you connect with it, miracles happen. So Bharati is a very deep person, very complex person to understand, especially with the scientific bent of mind. The more I read into it, the more I see it, since I am also a person interested in science. That is why initially I said, Miratiraram. You are afraid of what Bharati is coming to it. So this is the initial comment I can make, Aravindanji. Thank you. Oh, it is really enchanting, and actually we are all blessed to have a leader who can talk these things to this generation. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய லீடர்கள் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லாருமே அவங்க பேசுறது அடுக்குமொழியில் பேசுவாங்க, அவங்க பேசுறது ரொம்ப ஒரு மலினமான விஷயங்களை பேசுவாங்க. மிகவும் பாரதியினுடைய காதலர்கள் என்று கருதப்படக்கூடியவர்கள் கூட, பாரதியை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் கூட பாரதியை பற்றி பேசும்போது இந்த விஷயங்களை தொட்டு இந்த விஷயங்களுக்குள்ள போய் பேசியதில்லை. Again, we are blessed to live when you are here, and we will be really blessed when you become the person who is going to guide our educational systems. And so அப்போ பாரதியினுடைய இந்த கவிதைகள் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, அதற்குள்ளுக்கு அவருக்கு இந்த அளவுக்காக அறிவியலை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு தந்திருக்காரு. ஆனால் அறிவியலை அவர் தர்றது ஒரு வெளிநாட்டுக்காரன் பண்ணிட்டான் பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு செய்யாம, ஒரு விஞ்ஞானிக்கு சமமான ஒரு தளத்தில் இருந்து அவர் அறிவியலை ஒரு கவிதையாக நமக்கு கொண்டு வந்து தரார். இந்த மாதிரிப்பட்ட தன்மை உலகத்தில் நம்ம வேற எங்கேயாவது இதே அளவில் அந்த காலகட்டத்தில் பார்க்க முடியுமா? இன்னைக்கு கூட அது ரேர்னு தான் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய எண்ணம் சார்? என்னுடைய பதில் இதற்கு என்னன்னா, நிறையா பேர் அந்தந்த காலகட்டத்தில் நியூட்டன்லேருந்து ஆரம்பித்து 15-16ஆம் நூற்றாண்டில் எல்லோருமே ஒரு பொருளை உடைச்சி கையில் ஒரு ஹேமர் வச்சு உடைச்சி அதில் உள்ளே போய் தனித்தனியாக எடுத்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் இந்தியாவிலிருந்து வெளியே சென்றிருக்கக்கூடிய 3 முக்கியமான மூளைகளை பார்ப்பேன் சார். ராமானுஜம் அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸில் காஸ்மோவை புரிஞ்சுக்கிற ட்ரை பண்ணாங்க. somebody asked him how you are able to solve every complex problem, எங்கிருந்து இது வருதுன்னு சொல்லும்பொழுது ராமானுஜம் said, சரஸ்வதி resides in me, I am able to solve it. ஸோ ஒரு இங்கிலாண்டில் போய் சொல்லும் பொழுதோ, ஒரு அமெரிக்காவில் யூரோப்பில் சொல்லும் பொழுது, they didn't understand what it is, because he mentions this arul. ராமானுஜம் அவருடைய வார்த்தை. ஜிஎன் ராமச்சந்திரன் அவங்கள பற்றி நீங்கள் ஸ்வராஜ்யால் எழுதியிருக்கீங்க. who gave the triple helix. சென்னை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இங்கே இருந்தவங்க, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மைந்தர். அவர் சொன்ன ட்ரிபிள் ஹெலிக்ஸ், எகெயின் அவர் எங்கிருந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறங்க அப்படின்னா, he goes to வேதாந்தா. என்னோட வேதாந்தா மேலே இயற்கையாகவே எனக்கு ஒரு நாட்டம் இருக்குது. I see everything with a cosmic belief of what is happening. So my scientific thing happens. Again, Mahakavi Bharatiyar. So I've got one more கவிதை சார், what he has written. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு திரும்ப எழுதுறார்.
இடையின்றி அணுக்கள் எல்லாம் சொல்லணும் என இயல் நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம், இடையின்றி கதிர்கள் எல்லாம் சொல்லணும் என வானூலார் இயம்புகின்றன், இடையின்றி தொழில் புரிதல் உலகினடை பொருட்கள் எல்லாம் இயற்கையாயின் இடையின்றி கலைமகளே நினதரலில் எனதுள்ளம் இயங்குனதோ. அதாவது என்ன சொல்றாருங்க, மேட்டர் அது பாட்டுக்கு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு, பிசிஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு டான்ஸ் கொடுக்குறாங்க, மியூசிக் கொடுக்குறாங்க, ஈக்குவேஷன் மூலமா டிஃபைன் பண்றாங்க. காஸ்மோஸ் அது பாட்டுக்கு இருக்கு, பிளானட்ஸ் அது பாட்டுக்கு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு, அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் சயின்டிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. உலகத்துல பிசினஸ் இது பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங், அதற்கும் வந்து there is a beauty to it. இதெல்லாம் மேட்டர்னு சொல்றாருங்க. ஆனா எனக்கு அந்த இறை அருளை நீங்க கொடுக்கும் பொழுது கலைமகளே, எனக்கு அப்பதான் கிரியேட்டிவிட்டி வருது அப்படிங்கிறாரு. ஸோ ராமானுஜம் சொன்னது இதானுங்க. When Ramanujam said Saraswati is residing within me, what exactly he means is I get creativity only when my matter in the body gets connected to that arul, which is that paramporul. Then I become creative. G.N. Ramachandran Vedanta, triple helix, again he talks the same thing. Mahakavi Bharatiyar again deepest he says, matter இருக்கு எல்லா பக்கம் இருக்கு, பட் எனக்கு நீ அருள் கொடுத்தா தான் என்னால கிரியேட்டிவா மாற முடியும். இது எழுதுறது எங்க எழுதுறாருங்க, பாஞ்சாலி சபதத்துல சரஸ்வதி வந்தனத்தில் எழுதுறாரு, எனக்கு இதை கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ அதனால் நம்ம வெரி டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. அவர் சயின்டிஸ்ட், த பிரெயின்ஸ் தட் வி ஹேட் வெரி டிஃப்ரெண்ட். வி லுக் அட் திங்ஸ் வித் அ வெரி சயின்டிஃபிக் பர்சியூட். அதில் சயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் டுகெதர்னு பார்க்கறது தான் நம்ம மைண்டுங்க. we have never separated science and spirituality till Britishers came in. We always felt science is one leg, spiritual is one leg. Both legs have to do one step further, one step further. Spirituality will advance science. Sometimes science will advance spirituality. இது ரெண்டுமே ஒரு கால தான் போயிட்டு இருக்கு. When British came, they cut one leg out. They said only one leg, which is science. You keep limping and walking. நீ லிம்ப் பண்ணி போனா இப்ப லிம்ப் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். So 1916, 18 said, I don't know. 84 somebody came, James Peebles said this is what it is. Now 2019 they are coming back to what Einstein said in 1916. இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுதுங்க, I think we are far ahead of other thinkers with respect to our pursuit, our mind, and that Vedantic spirit that is inculcated in the education system for long. இப்ப அது இல்லைங்க. I think if you're interested, we should talk about that also. Definitely. அடுத்த கேள்வி, என்னுடைய கேள்வி அதுதான். இப்போ வந்து பாரதியாருடைய பாடல்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், நான் தமிழில் நம்ம பாடப்புஸ்தகத்தில் படிக்கக்கூடிய பாடல்கள் 1-2 பாடல்கள் தான். அதுவும் கிளிஷேயாக அவர் வந்து பெண் விடுதலையை பற்றி பேசியது, அவர் வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்காக வேண்டி அவர் பாடிய பாடல்கள், இந்த விஷயங்கள் மட்டுமே தான் நம்முடைய பாடல்கள் திரும்பி வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு நல்ல சயின்ஸ் செய்கிறதுக்கு கட்டாயமாக ஒரு நல்ல இமேஜினேஷன் தேவை. அந்த இமேஜினேஷன் வரணும் அப்படின்ட்டு சொன்னால் அதுக்கு நல்ல பொயட்ரி வேணும், ஒரு டீப் பொயட்ரி வேணும். நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரிப்பட்ட டீப் பொயட்ரி வந்திருக்குது. அது வந்து திருவாசகமாக இருக்கட்டும், திருப்பாவையாக இருக்கட்டும். உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்குள்ள மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் டக்குன்னுட்டு சொல்லி அங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் அது உங்களுக்கு கொடுக்கும். இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் திருவாசகம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி, அதை படித்து வந்த ஒரு மாணவனுக்கு வந்து எவல்யூஷன் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது பிரச்சனையாக இருக்காது. திருப்பாவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மழை பற்றி ஆழிமலைக்கான அந்த பாசுரம் தெரிஞ்சவருக்கு வந்து ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்காது. அதே போல் பாரதி வந்து இன்னும் டீப்பராக சயின்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணவன், முழுக்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கிறார். அன்னைக்கு ஏற்பட்ட அந்த ரிசர்ச்சஸை அவர் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறார். அதை தாண்டியும் அவர் பல விஷயங்கள் பேசியிருக்கிறார். இதெல்லாம் ஏன் நம்முடைய பாடப்புத்தகங்களில் அறிவியலை டீச் பண்ணும் பொழுது அதனோடு இணைத்து, இதெல்லாம் ஏற்கனவே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னுட்டு இல்லை, கவித்துவமாகவும் அறிவியலை அணுக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இதையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கலாமே. ஏன் வந்து இது வந்து நடக்கலை? நம்முடைய பாடத்திட்டம் இவ்வளோ பெரிய ட்ரெஷர் இருந்து ஏன் அது சேர்க்கப்படலை? இதுக்கு கொஞ்சம் இன்டைரக்டாக நான் பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேங்க. நம்முடைய ஐயா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் கோயம்புத்தூரில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வர்றாங்க. பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து சரஸ்வதி வந்தனம் பாடணும், கலாம் ஐயா மேடையில் இருக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து அறிமுக பாடலாக சரஸ்வதி வந்தனத்தை பாடணும்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு குரூப் வழக்கம் போல், இப்போ ஓக் கேங்குன்னு சொல்கிறோம், அப்போ வந்து இந்த தற்குறி பகுத்தறிவாளர்கள் தான் சொல்லணும் அவங்களுக்கான வார்த்தைகள். அவங்க போய் அது எப்படி சரஸ்வதி வந்தனத்தை பாடலாம், இது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ஊர், இது வந்து செக்குலர் ஸ்டேட்டு, அதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் திஸ் பீப்புள் நெவர் நோ எவ்ரி சிங்கிள் டே ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவருடைய வாழ்க்கை வீணை இல்லாமல் இல்லை. எல்லா நாளும் அவர் வந்து ராஷ்டிரபதி பவனில் இருக்கும் பொழுதும் வீணை அங்கே காலையில் வாசித்து தான் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெயினோட ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு முழு தகுதி இருக்கக்கூடிய மனிதர். இப்போ நம்ம ராமானுஜம் அவங்க, மகாகவி பாரதியார் அவங்க, ஜி.என். ராமச்சந்திரன் அவர்களை போன்று தமிழகத்திலிருந்து நாம் கொடுத்த மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் சொல்கிற பட்டியல் அவரையும் வந்து உட்கார வைக்கலாம். பட் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா தி ஹோல்ட் ஆன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வாஸ் ஸோ ஹை.
அதை அவங்க சயின்ஸோட இணைச்சு அவங்களுடைய எவல்யூஷன் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு திங்கிங்கில். இப்போ நம்முடைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் இந்த செக்குலர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சுங்க, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை தனியாக பிரித்து சயின்ஸை கொண்டு வந்து உள்ள வச்சாச்சு. அது மகாகவி பாரதியாருக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய டிசர்வீஸ். ஒளிபடைத்த ஒரு 3-4 பாடல்கள் மட்டும் அவரை வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுட்டு சுதந்திர தாகத்தை மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னு ஒரு 3 போட்டுட்டு, இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூலில் போய் ஒரு பையன்கிட்ட மகாகவி பாரதியாரை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, சுதந்திரத்துக்காக எழுதிய பாடல்கள் எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெறி கொடுத்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது காரணம் என்னன்னாங்க, டெக்ஸ்ட் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியவங்க, கல்வி திட்டத்தில் அமரக்கூடிய மனிதர்களே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சயின்ஸ் இது ரெண்டும் ஒன்று, இதில் இருக்கும் பொழுதுதான் புரிதல் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாத ஒரு எஜுகேஷன் மாடலை கொண்டு வந்திருக்கும். ப்ராப்ளி இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் பார்த்தீங்கன்னா அது சரி பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 350 வருஷம் மிஸ் ஆனதை நீங்கள் ரீசெட் பண்ணி திரும்ப கொண்டு வரணும். இது அனைத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து கொண்டு வரணும். உதாரணத்துக்கு சுவாமி சகஜானந்தர் அவர்கள் நமக்கு தெரியும் ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்மர். இப்போ நிறைய பேர் என்ன சுவாமி சகஜானந்தர் அவரா மறைக்கப்பட்ட ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்மர், அவருக்கு ஒரு பேர். பட் சகஜானந்தர் அவரை கொஞ்சம் டீப்பாக படித்து பார்த்தோன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருங்க, பிடி இருக்கு, மாரல் சயின்ஸ் இருக்குது, இது ரெண்டு எங்கிருந்து வந்துச்சுங்கிறார். பிரிட்டிஷ்கார வந்தால் மாரல் சயின்ஸை கூட கொண்டு வந்தால், ஏன்னா சர்ச்சில் வந்து அது எப்பவுமே செர்மனாக வந்து ஃபாதர் கொடுப்பாங்க சண்டே, அதை வந்து மாரல் சயின்ஸாக மாற்றி பிரிட்டிஷ் கரிக்குலத்தில் இருந்துச்சு. இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது மாரல் சயின்ஸ் கொண்டு வந்துட்டான், அது இங்கே இருந்தது. பிடி நம்ம இயற்கையாகவே காலம் காலமாக கிராமத்தில் எல்லா விளையாட்டுகளும் விளையாண்டு கொண்டு இருந்தோம். பட் அங்கே அவங்க விளையாட மாட்டாங்க, அவங்க கல்வி திட்டத்தில் பிடி இருந்துச்சு, பிடி கொண்டு வந்தாச்சு. எஜுகேஷன் மாடலுக்கு ஒரு உதாரணம். சகஜானந்தர் என்ன சொல்கிறார், ஏப்பா நீ பிடி கொண்டு வர்ற, நீ வந்து இது கொண்டு வர்ற, மாரல் சயின்ஸ் கொண்டு வர்ற, நேட்டிவ் இந்திக் சிஸ்டம் நம்முடைய கல்வியில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை விஷயங்கள், அதாவது எத்தனை குழந்தைக்கு அவங்க வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரங்கள் என்ன, வீட்டை சுற்றி எத்தனை மூலிகைகள் இருக்கு, அந்த மூலிகளை எப்படி பயன்படுத்த முடியும், அது எப்படி மனித பயன்பாட்டுக்கு கொண்டாட முடியும், அல்லது அந்த ஸ்கூல் அவங்க கிராமத்தில் எத்தனை உயிரினங்கள் இருக்கிறது, பறவைகள் இருக்கிறது, பாம்புகள் இருக்கிறது, ஊறக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்கு, அதையெல்லாம் நீ சயின்ஸா படிக்கிறியா? நம்ம டைனோசர் படிப்போம், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒயிட் சிவிக் கேட்டை பற்றி படிப்போம், லைன் டெல் மக்கையாவை இங்கே கர்நாடகாவில் இருக்கும் அதை பற்றி படிப்போம். ஆனால் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரினத்தை பற்றி தெரியாது. இதைத்தான் இந்திக் எஜுகேஷன் சகஜானந்தர் அவங்க சொல்கிறாங்க. இதையெல்லாம் முதல்ல நீ படிக்க ஆரம்பி அப்படின்னு. ஸோ ஒன்று, நேட்டிவிட்டியிலேருந்து ரொம்ப தூரம் போயாச்சுங்க எஜுகேஷன், அதுலேயே ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியிலேருந்து ரொம்ப தூரம் எஜுகேஷன் போயிருச்சு, நான் ஒரு காலம் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இது இரண்டையும் சரி பண்ணும் பொழுது, நேட்டிவிட்டி கம்பைன்ட் வித் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்மெல் டு எஜுகேஷன், இது இரண்டும் வரும் பொழுது ஐ திங்க் வி வில் கோ பேக் டு வாட் மகாகவி பாரதியாரை பற்றி என்ன பேசுகிறோமோ அங்கே போயிடுவோங்கிறது என்னோட நம்பிக்கைங்க. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு எஜுகேஷனல் ரிஃபார்ம் இப்போ திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு வந்து மூலிகை, நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் நம்முடைய குழந்தைகள் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் மார்க். அதே நேரத்தில் எவ்வளவு பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு குழந்தையும் ஒரு 10 பிராண்டட் ஐட்டம் சொல்லி 8 வயசு குழந்தை, ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ சர்வேங்க, 8 வயசு குழந்தைகளுக்கு ஒரு 10லேருந்து 20 பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் அவங்களால சொல்ல முடியுது. ஆனால் வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்பொழுது இந்த விஷயத்தை வந்து நாளைக்கு நீங்கள் அரசில் வரும் பொழுது, பாஜக அரசு அமைக்கும் பொழுது, நீங்கள் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் கொண்டு வரும் பொழுது, இந்த ஒவ்வொரு ஊரிலும் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடிகளினுடைய அடிப்படையில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் நான் பண்ணுறது, அந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை சகஜானந்தருடைய பெயரில் நீங்கள் கொண்டு வருவீங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கான்ட்ரோவர்சி. உதாரணத்துக்கு இப்போ கர்நாடகாவில் எலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குதுங்க. நான் கர்நாடகாவில் அதிகமாக இருக்கிறனால இது ஒரு மாதமாக நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டேட் கர்நாடகா. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நேட்டிவ் லாங்குவேஜில் 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 6ஆம் கிளாஸ் கன்னடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கான முயற்சிகள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிகாஸ் தேர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட். எல்லா ஸ்கூல்லையும் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து கன்னடாக்கு மாறிடும். அதில் இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டாக மட்டும்தான் இருக்கும். விச் மீன்ஸ் யூ வில் ஸ்டடி இன் யுவர் நேட்டிவ் மதர் டங். அதில் ஆங்கிலம்ங்கிறது ஒரு பேப்பராக மட்டும்தான் எடுப்பீங்க. 6th அப்புறம் புது நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் யூ வில் ஹேவ் இங்கிலீஷ் அஸ் அ லாங்குவேஜ் ஃபார் அதர் திங்ஸ். இப்போ இதுக்கான பிரச்சனைகள் அவங்க என்ன இப்போ பார்க்குறாங்க அப்படின்னாங்க, இப்போ நீங்கள் கன்னடத்தை கொண்டு வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 300-400 ஆண்டுகள் மறைக்கப்பட்டது எல்லாமே திரும்ப நீங்கள் தோண்டி எடுக்கணும். கல்வெட்டுக்களிலிருந்து, அதனுடைய நேட்டிவ் நாலேஜிலிருந்து, மூலிகைக்கே கொடுக்கக்கூடிய கன்னட பெயரிலிருந்து. இப்போ தமிழ்நாடு நாம் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட்டே பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கோம். விச் மீன்ஸ் ஸ்டில் நாங்கள் அந்த பழைய மாடல் அப்படியே உட்காந்துருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் காலத்தினுடைய கட்டாயம் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகத்தான் போகுது. இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், முதல்ல 1 to 6 எல்லா பாடப்புத்தகத்தையும் தமிழில் மாற்றணும்.
தமிழில் நீங்கள் மாற்றுறீங்க அப்படின்னாவே நேட்டிவிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். உயிரினங்களுக்கான பேர், பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செடி கொடிகள் எல்லாத்துக்குமான, ஏன்னா நிறைய பேர் நாமளே மறந்துட்டோம். இப்போ தமிழ் அகராதின்னு எடுத்து திறந்து வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருந்தாங்க, இதுக்கு என்ன இப்போ வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு. இது வந்து முதல் ஸ்டெப்புங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்வித்திட்டம் நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது நிச்சயமாக சகஜானந்தா அவருடைய பெயர் இல்லாமல் அந்த கல்வித்திட்டம் இருக்காது. காரணம், இதையெல்லாம் எப்போவோ இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் முதல்ல தாய்மொழியில் அது வரணும், நேட்டிவிட்டியை கொண்டு வரணும். நேட்டிவிட்டி வர ஆரம்பித்தாவே மண்ணிலிருந்து அந்த கல்வி பிரியாமல் மண்ணோட சேர்ந்துருக்குங்க. ஏன்னா நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணோட சேர்ந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் சகஜானந்தா அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்துடுது. ஆனால் ரொம்ப ஒரு வருத்தமான விஷயம் வந்துங்க, தமிழ்நாட்டில் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஒரு ஈகோ இஷ்யூவை எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எந்த காரணத்துக்கும் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஈகோ இஷ்யூவாக போயிட்டுருக்கு. இது அக்ராஸ் இந்தியா, ஸ்பெஷலி இன் சம் ஸ்டேட்ஸ் எங்கேயாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோ அதுக்கான ரிசல்ட்டை இம்மீடியட்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் லேர்னிங் இஸ் கோயிங் அப். கிரகிப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது. குறிப்பாக கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு செல்ஃப் எஸ்டீம் அதிகமாகுது. ஏன்னா வீட்டில் ஃபுல்லாக தமிழ் பேசிட்டு ஆங்கிலம் பேசுவதற்காக ஒரு மாயையான தோற்றத்தை ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே வந்து ஏற்படுத்துறதெல்லாம் போய் சுக்குநூறாக உடைய ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா அங்கேயும் இம்ப்ளிமெண்டட் ஸ்டேஜில் தாங்க இருக்காங்க. இது எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை இந்திய கல்வியல் துறையில் இது கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத தமிழ்நாடு அரசு ஏன் உணர மறுக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ஈகோ, ஏன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு இருந்த அதே ஈகோ இப்போ இருக்கிற இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசுக்கும் அது இருக்குது. அப்போ இவங்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கு என்ன வித்தியாசங்க? ரொம்ப ஒரு சரியான கேள்வி. அகைன் எங்களுடைய ஹோப் எல்லாம் என்னென்னா, நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு தேசிய அரசு இந்த தமிழ்நாட்டில் உருவாகும், இந்த தீராவிட சாபம் நீங்கும், அதை வந்து நீங்கள் செய்வீர்கள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. கம்மிங் பேக் டு சுப்பிரமணிய பாரதியார், ரொம்ப ஒரு ரெலவெண்ட்டான ஒரு விஷயம். இப்போ நீங்கள் சுவாமி சகஜானந்தர் சொன்னீங்க. சுவாமி சகஜானந்தருடைய தமிழ் இலக்கணம் அவருக்கு கற்பித்தவர் வ.உ. சிதம்பரம். வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளையினுடைய மிகவும் ஆத்ம நண்பராகவும் குருவாகவும் இருந்தவர் சுப்பிரமணிய பாரதி, திலக மகரிஷி. ஆகவே இந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக செய்த அத்தனை பேருக்கு பின்னாடியும் பாரதியினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒன்று இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனால் இது வந்து ஈவேரா மண்ணு கிடையாது, இது சுப்பிரமணிய பாரதியினுடைய மண் அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு எந்த வித மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது. இப்பொழுது நம்முடைய பாரத பிரதமர், மதிப்புக்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். சுதேசி பாரதம், செல்ஃப் ரிலையண்டான பாரதம் அப்படிங்கக்கூடியதை பேசுகிறாருங்க. வ.உ. சிதம்பரம் அதை வந்து செயல்படுத்த அன்னைக்கு முயன்றிருக்கிறார். இதற்கு பின்னால் பாரதியினுடைய ஒரு உத்வேகம் எப்படி இருக்குது? அதை ஏன்னா இது வந்து தொழில்நுட்பத்தோடையும் சேர்ந்தது இல்லையா? தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கக்கூடியதையும் பாரதியார் வந்து எப்படி பார்த்துருக்கிறார்? அவர் வந்து எப்படி இந்த தொழில்நுட்பம், தேச தற்சார்பு, இந்த ரெண்டையும் இணைத்து அவர் எப்படி பார்த்துருக்கிறார்? குறிப்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் மாண்புமிகு திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு பாரதியாருடைய சிந்தனைகள் எந்த அளவுக்கு முழுமையாக தெரிந்திருக்கிறதோ தமிழகத்தில் நிறைய அரசியல் தலைவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியவில்லை என்பது வருத்தம். இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னாங்க, நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் எங்கேயெல்லாம் மகாகவி பாரதியார் அவங்கள கோட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். எங்கேயெல்லாம் கோட் பண்ணியிருக்காரு, எந்த மாதிரி ஸ்கீம் எல்லாம் கொண்டு வரும் பொழுது மகாகவி பாரதியாருடைய கவிதை வரிகளை பிரதமர் கையில் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு 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 இடத்துல பிரதமர் பேசுகின்றார், காசியில் ஒரு உரை வரும்பொழுது அதை கேட்பதற்கு காஞ்சியில் ஒரு கருவி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ பாரதியாருடைய வாழ்க்கை கிட்டத்தட்ட நம்ம 1921 லொக்கேட் பண்ணுறோம். கவிதைகள் பெரும்பாலும் அவருடைய ரிச்சஸ்ட் பீரியட், மைண்டில் ரிச்சஸ்ட் பீரியட் வந்து அவர் காசியில் இருந்த பொழுது 88, 98, 1898, 99, கிட்டத்தட்ட 1905 வரைக்கும் அங்கே இருக்கிறார். ரிச்சஸ்ட் மைண்ட் வந்து அப்படியே ஃபர்டைலாக இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கிறாரு, எழுதணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பட்ட தாக்கத்தில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எழுதுறாரு. ஸோ அதே நேரத்தில் 1901 தான் ரேடியோ வருது, மார்க்கோனி ரேடியோவை கொண்டு வர்றார். டிரான்ஸ்அட்லாண்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் 1901 நடக்குது. இப்போ மகாகவி பாரதியார் அந்த கவிதையில் பார்த்தீங்கன்னா கருவி செய்வோம் அப்படிங்கிறார். காசியில் பேசும் முறை தான் காஞ்சியில் கேட்க ஒரு கருவி செய்வோம் அப்படின்னு. அதாவது மார்க்கோனி கண்டுபிடிச்சதை போய் தூக்கிட்டு வரலான்னு ஒரு சொல்லவே இல்லை, நாம செய்வோம் அப்படிங்கிறார். அதே காலகட்டத்தில் ஒரு திங்கிங் பாருங்க, எல்லா நாடுகளுமே எப்படி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டெக்னாலஜி கிடைக்கும், அதை எப்படி போய் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கேட்கலாங்கும் பொழுது சுயசார்பு பாரதம் என்பது பாரதியினுடைய ரத்தத்திலே கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் 120 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கார். அவர் சொன்னது எல்லாமே கப்பல்கள் செய்வோம், எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளூர்லேயே செய்வோம், எங்கேயுமே போய் யாருக்கிட்டையுமே கையேந்த வேண்டாம்,
மெஜஸ்டிக்காக பேசுகிறாரு, மேக் இன் இந்தியா இங்கே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு. அதே போல் இங்கே காவிரி கரையோரத்தில் வெத்தலை இருக்குது, நம்முடைய பஞ்சாப் மாகாணத்தில் கோதுமை இருக்குன்னா இது இரண்டையுமே பண்டமாற்றம் செய்து வாழுவோம் அப்படிங்கிறார். இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய அதே இதுதான். எல்லாமே இந்தியாவுக்குள்ள கன்சம்ஷன் நமக்குள்ள நாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம், இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறோம். ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணுறோம்னா இப்போ பிரதம மந்திரி சொல்கிறாரு ஒரு வருஷமே டார்கெட் வச்சுட்டு போகிறார். இந்த வருஷம் 12% இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், அடுத்த வருஷம் 20%, அடுத்த வருஷம் 30%. அப்படின்னா 30% பொருட்கள் நீங்கள் என்ன இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது இந்தியாவில் தான் நீ வாங்கணும், அது இம்போர்ட் பண்ணுறதை குறைங்க அப்படின்னு. இதை போன்று மகாகவி பாரதியார் ரொம்ப ஆழமாக பார்க்கும் பொழுது பிரதமர் அவர்களுடைய கனவு எவ்வளோ விஷயங்கள் இப்போ சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே அப்போவே மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் ஒரு சீடை போட்டு போயிருக்கார். எனக்கு ரொம்ப பயம் என்னன்னாங்க, மகாகவி பாரதியார் கவிதையில் ரொம்ப பயந்த விஷயம் என்னன்னா, அவர் சொல்றாரு எனக்கு ஒரு மனிதன் வேண்டும் இந்த பூமியில் பிறக்கணும், இந்தியாவில் பாரதத்தில். அந்த மனிதன் நிலாவுக்கு செல்லுவதற்கும் ஆசைப்படணும். அதே மனிதன் காஞ்சி எல்லா தலங்கள் என்ன இருக்கோ அதை புனரமைக்கணும். அதே மனிதன் ராமானுஜருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். அதே மனிதன் சங்கராச்சாரியருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்றார். இதை நான் டெல்லியில் எங்களுடைய அகில இந்திய செயற்குழு மீட்டிங் நடக்கும் பொழுது பிரதமர் இருக்கும்பொழுது இந்த கவிதையை நான் படித்தேன். நான் சொன்னேன், பிரதமர் அவர்களே, மகாகவி பாரதியார் அவர்கள் உங்களுக்காகவே எழுதப்பட்ட கவிதை இது. நான் அதை உங்களை புகழணும் அப்படின்லாம் நான் சொல்ல. ஏன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா 3க்கு அன்மேன்டு அனுப்பணுங்கிறீங்க, மேன்டு போகணுங்கிறீங்க. ஒரு பக்கம் இஸ்ரோ போனீங்கன்னா உங்கள் ஸ்பீச் அப்படி தான் இருக்குது. 3 பற்றி பேசுகிறீங்க, இந்தியா எப்போ போகுங்கிறீங்க. அடுத்தது நீங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக போய் சங்கராச்சாரியார் அவர்களுக்கு ஒரு நினைவு மண்டபத்தை கட்டுறீங்க, அங்கே தியானத்தில் இருக்கீங்க. அப்புறம் கோவில்கள் எல்லாம் புனரமைக்கிறீங்க. இது பாருங்கள் எவ்வளோ அற்புதமாக மகாகவி பாரதியினுடைய வரியில் இந்த 3ஐயும் கலந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு பிரதமர் முன்பு சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு 5-6 மாதங்களுக்கு முன்பு. ஸோ மகாகவி பாரதியாருடைய மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா பாரதத்திற்காக, பாரதத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக இப்போது கொண்டு வரக்கூடிய எல்லா திட்டங்களுடைய கரு மகாகவி பாரதியாருடைய எழுத்தில் இருக்கிறது என்பது ஒரு தமிழ்